जिवें मेरे बच्चे एक प्यो दे लई 7 महीने तड़फदे सी है ना, मैनूं पुछदे सी भी मम्मा पापा नूं जमानत किदण मिलनी है भी मैं कहनी भी मैं दस नहीं सकती कि मैं उन्होंने जवाब किवें दिते ने। मेरा बेटा रोज़ उंगलां ते दिन गिनदा है भी अज पापा ने आउणा है। सर बड़ी हैरानी वाली गल यह है इस केस दे विच, बाकी वकील साहब तुहानूं दस्सणगे कि देखो 4 महीने कपूरथला पुलिस चुप रहिंदी है, 4 महीनों बाद उन्होंने जाके अप्रैल जदों पटियाला बेअदबी कांड हुंदा है उस परवाने साडे भरा नूं नामजद कर दिता जाता है। उन्हां दी कोई अपनी रंजिश नहीं सी है, जिन्ने भी केस ने उन्हां ते सिर्फ एक कौम दे लई बोलण करके ही ने। मुख जिहड़ा आर्गूमेंट सी अज इन्हां दा वो ये सी कि 29 तरीक नूं किहड़ी तफ्तीश, एक एडवोकेट जिहड़ा है असीं सर किसी नूं दरखास्त दे सकते हैं, असीं कोई सैपरेट पैरल जिहड़ी तफ्तीश है वो असीं अपने लैवल ते नहीं कर सकते। सो ओहदी एक ईमेल डिग्गण नाल तुसीं फटाफट नैक्सट डे उन्हां नूं नामजद करता। जिहड़े कमेंट करते हैं जां बोलते हैं परवाना जी तुसीं कौम लई लड़दे हो, पर अज साडियां जथेबंदियां कित्थे ने भी जिहड़ियां परिवारां दी बांह नहीं फड़दियां। जदों सवेरे मैं तुरी सी घरों तो मैनूं पुछदा सी मम्मा तुसीं कित्थे जाना है, मैं उन्होंने यह कहा सी भी मैं PGI बेटा दवाई लैण जाना। झूठ बोल के हाँ जी, क्योंकि वह मैनूं वार वार पुछदा भी मम्मा तुसीं पापा नूं जमानत कदों दवानी, बल्कि ये मेरे हाथ नहीं सी है कि मैं पापा नूं जमानत कदों दवानी है ना। इस करके फिर मैं सब तो पहला फोन अपने बेटे नूं कीता। 19 तरीक नूं परचा रजिस्टर करते हैं, 5 दिनों बाद 295 नूं घाटा करके एक क्रॉस केस बनाया जाता है बराबर उन्होंने बैलेंस करने के लिए। उहदे च की करते हैं कि 302 का सगों जिहड़ी वो संगत सीगी उन्हां दे खिलाफ ही जिहड़ा 302 का सी वो रजिस्टर कर दिंदे। जदों मुलाकात लई जाना उन्होंने यही कहना भी कोई गल नहीं कौम लई लड़े हैं, कोई माड़ा काम थोड़ी कीता, कोई गल नहीं जिन्ना समा महाराज नूं मंजूर होएगा कट के आ जाए। कि जदों इत्थे पटियाला साडे वायलेंस घटना वापरदी है तो जिहड़ा शिव सेना का लॉयर है उहदे मन च ग्रज सी भी किसी ना किसी तरीके बरजिंदर सिंह परवाने नूं होर इहनूं इंप्लीकेट करिए, इहनूं होर अपना फसाइए वड्डे किसे। दिल दे विच किते ना किते तां वलवला है सी भी पता नहीं अज अकाल पुरख दा भाणा की होना है ना, भी पातशाह ने की खेड वरताउणी है। तुसीं कि मैं सब तो पहला बेटे नूं कॉल कीती तां उहदा रिएक्शन की सीगा? जिहड़े कौम दे लई लड़दे ने ना उन्हां दे परिवारां दी बांह जरूर फड़िया करो तां कि परिवार एवें रुलन ना, जिवें अज मेरियां अखां च अथरू आउंदे ने वो बाकी भैणां दियां अखां च ना आउण। कदी किसी परचे च कंपलेनेंट नूं अक्यूज़ड बनदा देखिआ? इस केस दे विच जिहड़ा कंपलेनेंट सी भाई अमरजीत सिंह उन्हां नूं बाद च दोषी बना लिया गया, बाद च बरजिंदर सिंह परवाने नूं। बेअदबियां दे केसां नूं पुलिस वाले जदों मर्डर केस बनाउंदे ने ना, मेरी अपील है जथेबंदियां अगे इकट्ठ दे विच इकत्तर होवो ताकि ये चीज़ां रूप मर्डर केस का ना लै सकन। भावें वो हिंदुआं दा सैकुलर कंट्री च रहने हरेक धर्म का सत्कार करिए, पर जे कोई साडे धर्म तो जाके हिंदू धर्म का जां मुसलमान धर्म का भाजी कोई बंदा डिसरिस्पैक्ट करता है तो हीनियस क्राइम च पाओ, और उहदियां सजावां जिहड़ियां ने वो इन्नियां कुछ सख्त होणियां चाहीदियां ने कि जुर्त ना करे आउण वालियां उहदियां 10 पोस्टां। जिवें कहंदे वकील फीसां मंगते ने ना, बड़ा कुछ हुंदा है भी मेरे भरावां ने अज तक इदां दा कुछ नहीं कीता कि उदों दे मेरे नाल खड़े ने। मैनूं बड़ी खुशी हुंदी है भी जदों किसी कौम दे योधे लई इदां कोई है ना वकील खड़दे ने। कपूरथले साडी बेल डिसमिस हुई सी, महीने 1.5 महीने में साडी लॉ टीम ने डट के अज मेहनत की। फस्ट हीयरिंग ते अज असीं जमानत लैके आए हैं। 6 महीनों के 302 दे विच परवाना साहब आ रहे हैं। डेली पोस्ट पंजाबी वेख रहे हो, मैं गगन शुक्ला। चाहे बेअदबी ते कतल केस कपूरथला दे नाल रिलेटेड होवे, जिहड़ा कि बेअदबी होया सी उस तो बाद कतल केस दे विच भाई बरजिंदर सिंह परवाना नूं नामजद किया गया, चाहे पटियाला काली माता मंदिर इंसीडेंस होवे, चाहे होर केस होवे, तमाम केसां दे विच अज भाई बरजिंदर सिंह परवाना नूं जमानत मिल गई है।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਪੂਰਥਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਕਤਲकांड ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਲ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। तमाम घटनाक्रम ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਮ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਕਰੀਬ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਭਾਈ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਘੁੰਮਣ ਬ੍ਰਦਰਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਆਪ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 7 ਮਹੀਨੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਤੌਰ ਲੇਡੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੌੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰਿਆ? ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, CA ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੌਣਾ, ਮਨ ਦੁਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਐਵੇਂ ਰੁਲਣ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦੇ ਲਈ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੜਫਦੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿੱਦਣ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਰੋਜ਼ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਦਿਨ ਗਿਣਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪਾਪਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਦੇਖਣ। ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੂਪ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੂਬਹੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਰੰਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪੰਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ? ਪੰਥ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਸੁਖਦੇਵ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ, ਪਰਮਪਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਇਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ, ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਥੇ ਸਿੰਘ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਪਾਲ ਅਕਾਲੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਰੁਲੇ ਨਾ ਬਸ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਤੌਰ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਕਦੇ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਸਿਰਨੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਹੈ। ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ 7 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਆ ਕਿ ਪਾਪਾ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਤੁਰੀ ਸੀ ਘਰੋਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ PGI ਬੇਟਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਣਾ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਦੋਂ ਦਵਾਉਣੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਦੋਂ ਦਵਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ।
ਅੱਜ ਘਰੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਜਾਣਾ ਹੇਅਰਿੰਗ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋ ਜੂ, ਕਿ ਦਿਲ 'ਚ ਤੁਕ ਤੁਕੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਾਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਵਲਵਲਾ ਹੈ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਣਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਉਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ CIA ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਸਤਾ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੌਮ ਲਈ ਲੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਪੰਥ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਭੰਡੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਆਪ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਤਪਰ ਨੇ ਜੀ। ਪੰਥ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ, ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਲਈ ਲੜਦਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਹੋ ਸਕਣ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਂਭੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜਾਣਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਹੀ ਔਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੰਮਾ ਔਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਘਰ ਆਵਾਂਗੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਂਗਲੀਆਂ 'ਤੇ ਦਿਨ ਗਿਣ ਕੇ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਘਰ ਕਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਖੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਘਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ PGI ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਆਊਗਾ। ਫਾਈਨਲੀ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੰਥ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘੁੰਮਣ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਕੀਲ ਫੀਸਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ, ਵਕੀਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਦੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਬੇਲ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਬ੍ਰਦਰਜ਼, ਐਡਵੋਕੇਟ ਘੁੰਮਣ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਦਾ ਪੈਨਲ ਹੈ, ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਪੈਨਲ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੀਬ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੇਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਬੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨੇ ਹਰੀ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ 302 ਦਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ 'ਚ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਨਿਆਮਪੁਰਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ
ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵਿਦਿਨ ਵੀਕ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀ। ਪਰਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਪਰਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਮੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਕੂਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਲਗਭਗ ਫੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, 19 ਦਸੰਬਰ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ, 19 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਇੱਥੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਟਿਆਲੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਰੋਇਟਸ ਵੀ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਤਾ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਉਦੋਂ ਆਈਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, 10 ਦਿਨ ਲਗਭਗ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਕਿ ਦੇਖੋ 4 ਮਹੀਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਵਾਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ। ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਤਲ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਬੇਅਦਬੀ ਔਰ ਕਤਲ ਨੂੰ ਆਪਸ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵਾਈਫਰਕੇਟ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ, ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਜਸਟਿਸ JS ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਅਸੀਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਵਾਪਰਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਫਰਦਰ ਨਹੀਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਸੇਮ ਵੈਰੀ ਡੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਸੀਡੈਂਸ 19 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਟਕਾ, ਕੋਈ ਪਰਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਢੱਕਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਸਨ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਗੇਟ ਵੀ ਲੋਕ ਤੋੜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਾਸਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖਿਲਾਰਾ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਖਿਲਾਰਾ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਔਰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 200-250 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਵ ਉੱਚ ਸਥਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਉੱਥੇ ਵੜਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਤਵਾਲੀ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 295 ਧਾਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਦੇਰ ਆਫਟਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਵੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਪਰਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੂਗਾ, ਇੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨਾਮ ਦੇ ਕੋਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਮੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ SSP ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ, DGP ਨੂੰ। ਉਸ ਮੇਲ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਰੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖੇ ਨੇ ਨਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼, ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਪਰੇਟ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਸਾਡੀ ਬੇਲ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲਾਅ ਟੀਮ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਅੱਜ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਫਸਟ ਹੀਅਰਿੰਗ 'ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 302 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਦੇਖੋ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਐਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਡਿਊ ਟੂ ਸਮ XYZ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਡਰੈਗ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪਰਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਕੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਡਿੱਗਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਲਾਨ ਕਰਤੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਰਟ ਆਫ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਦੀ ਉਹ 295 'ਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 295 ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਸ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 302 ਦਾ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 302 ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਚਲਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 173 ਸਬ ਕਲੋਜ਼ 2 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ, ਕਿ ਉਹ ਫਸਟ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨੇ ਦਾ ਅਮਰਜੀਤ ਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੀ ਕੀ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਬੜਾ ਰਾਈਟਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਸਾਡੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਲਾਇਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗਰਜ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਫਸਾਈਏ ਵੱਡੇ ਕਿਸਮ। ਵਕੀਲ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ? ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਦਾ ਮੈਟਰ ਡੀਪਲੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਲ ਪਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਏ ਲਾਇਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਤਾਂ ਪਾਈ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਹੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ 2021 'ਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਵੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਕਪੂਰਥਲੇ ਨਿਆਮਪੁਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਬੇਅਦਬੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਡਰ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਵਾਪਰਦਾ ਉਹ ਵਾਪਰਦਾ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦੀ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਚਲਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲੀ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਇੰਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ 107 ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਟਰ 302 ਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਐਟ ਲੈਂਥ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸੂਗਾ, ਲਗਭਗ 40 ਤੋਂ 45 ਮਿੰਟ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਚੱਲਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ SSP ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰਸ 15-20 ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਪਰਸਨਲ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਗਲਤ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋ। ਅਸ਼ੋਰਡ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਣਦਾ ਦੇਖਿਆ? ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਸੀ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਛੋਟੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਬਾਇਸਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੇਸ ਜਿੱਥੇ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਡਰੈਗ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਲਾਉ ਕਰ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਲੈਸਫੈਮੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਬੇਅਦਬੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸੀ ਵੀ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਕਪੂਰਥਲੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਅਪਰਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਏ ਲਾਇਰ
ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵਉੱਚ ਸਥਾਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸੋ ਐਟ ਲੀਸਟ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਮਾਣਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਐਟ ਲੀਸਟ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 295 ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਰੋਡਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਫੈਂਸ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਟ ਲੀਸਟ 20 ਈਅਰਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਗਰਸ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਅਟੈਂਪਟਾਂ ਕਰੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਰਜਿੰਦਰ ਪਰਵਾਨਾ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰੰਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਘੁੰਮਣ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੇ। ਇਹ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ। 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆਈ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਪੀਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰਟਸ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰ ਇਟਸ ਏ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਤੇ ਲਾਉਣਾ। ਭਾਜੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਤੇ ਲਾਉਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸੈਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦਾ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਪਾਓ। ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਝ ਸਖਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਕਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ 10 ਪੁਸ਼ਟਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਪ ਹੋਲ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਡਟ ਕੇ ਦੇਖੋ ਲੜਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਮਲ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੜਨ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਲੀਗਲ ਫਾਈਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਐਟ ਲੀਸਟ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਐਪਰੀਹੈਂਡਡ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਲਈ, ਪਰਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੇਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਛੋਟੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਸੀ ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘੁੰਮਣ ਬ੍ਰਦਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਮਾਮ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਪਲੱਸ ਕਤਲकांड ਵੱਡਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦਾ। ਤਮਾਮ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ।